ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬरुण कौर मान। खबरों के बुलेटिन ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट की दुनिया च मनिया प्रमनिया नाम पेश ने। पहला ਝੁਣਵੀਆਂ खबरां। कनेडा च ट्रक ड्राइवरां दे प्रदर्शन विचकार भारतीय नागरिकां लई एडवाइजरी जारी। वाइडन की चेतावनी, जेकर रूस ने यूक्रेन ते कीता हमला तां रोक दित्ती जावेगी गैस पाइपलाइन। राष्ट्रमंडल देशां दी 42% आबादी नूं लगਿਆ दूजा टीका। खेती विग्यानी डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह दा यूबा सिटी विखे कीता गया सन्मान। अमेरिका ने अतवादी ते रखिया $1 करोड़ दा इनाम। अमेरिका दा वड्डा कदम, 9 कर्मियां नूं धार्मिक आधार ते कोविड टीकाकरण नियम तो दित्ती छूट। अमेरिका च क्रिप्टो करंसी के रूप में $3.60 अरब का गैर कानूनी पैसा जब्त, जोड़ा गिरफ्तार। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन वाले खेतरों में जाने तो बचना चाहिए। हाई कमिश्नर ने कहा कि ओटावा में एमरजेंसी स्थिति की घोषणा कर दी गई है। दूजे शहरों में भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। दस दे कि ओटावा और टोरंटो समेत कनेडा के सारे प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विच ट्रक ड्राइवर शामिल ने। इस कारण देश के कई हिस्सों में लोड़ींदे समान की कमी होने लगी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੀਟਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ओलाफ शोल्ज ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि जेकर रूस ने यूक्रेन ते हमला किया तो अहम गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 ਨੂੰ रोक दिता जाएगा। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सिर्फ अमेरिका ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सहयोगी ही हमले ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। पुतिन ਅਤੇ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मास्को ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ तक मुलाकात की। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਸੋਲਜ਼ ਨੇ यूक्रेन ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ व्हाइट हाउस ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। रूस ने यूक्रेन की सरहद ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ फौजी ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ फौज ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਬਲ ਫਿਰ ਤੋਂ यूक्रेन ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਰਡ ਸਟਰੀਮ 2 ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। पाइपलाइन का निर्माण पूरा हो चुका है पर इसनूं हाले चालू नहीं किया गया है। वाइडन ने कहा है कि असीं सारे तैयार हाँ, पूरा नाटो तैयार है। वाइडन ने दृढ़ता नाल दोहराया कि पाइपलाइन नूं रोक दिता जाएगा, जबकि सोशल्स ने संकट नूं घट करन लई रूस ते दबाव पाउण दी खातर रोकां विच कुछ अस्पष्टता रखण दी लोड़ नूं बल दिता। सोशल्स ने कहा है कि रूस लई इह समझना जरूरी है कि उसने जो सोचा इस तो भी ज्यादा बुरा हो सकता है। इस विचकार अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि रूस के फौजी खतरे विचकार जरूरी डिप्लोमैटां नूं छड्ड के होर अमरीकियां लई यूक्रेन नूं छड्ड देना समझदारी होएगी। बाइडन ने व्हाइट हाउस विच सोशल्स दे नाल एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन विच टिप्पणी की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन विच काम कर रहे अपने गैर जरूरी कर्मचारियों नूं उत्थों परतण दी मंजूरी दे दित्ती है ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। यूक्रेन ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। WHO ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 42% ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 23% ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਦਕਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਮ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮ ਬੈਂਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਯੂਬਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਉੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੂਡੀ ਚੂ, ਕੈਰਨ ਬਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲਏ ਮੇਅਰ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਾਕਦਰੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕੌਮ ਲਈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲ ਸੇਵਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। I would like to welcome all of you to Yuba City, particularly Dr. Vrinder Pal Singh, for all the contribution he has made for the community. मैं तो आप तो सुन लिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ Vrinder Pal Singh. Welcome. Thank you. I do not speak Punjabi, but I feel like I'm learning by immersion today. And with my good friend here from UC Davis, I might learn a little bit more. But it's always a pleasure to be with you all. And what an honor to have Dr. Singh with us today. And I think what he exemplifies is a lot of what we cherish here in this community, in this state. One is our agriculture, and that our hands are in the soil, our hearts are in the soil. We want to bring forth life and food for the world. And that was the theme of this protest. No farmers, no food. Our community from the great vocabulary and masses of Shri Guru Granth Sahib. So based on that, we have developed this material, literature. So you try to include these in the books of the school so that we can produce truthful human beings in the service of humanity. ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। Dr. Singh, welcome to Sutter County, in the heart of a great river valley with rich alluvial soils, much like that of the Punjab Plain. We do not want your visit we do not want the visit of a prestigious soil scientist from Punjab Agricultural University to go unnoticed by the Sutter County Board of Supervisors. ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ, ਧੁੱਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ISIS ਖੋਰਾਸਨ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਸਨਾਉल्ला ਗਫਾਰੀ ਤੇ $1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੁਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ISIS ਖੁਰਾਸਨ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਸਨਾਉल्ला ਗਫਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ $1 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ 9 ਹਵਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਰੋਧੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 6400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਰੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 14000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $3.60 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ Bitfinex ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲੀਆ ਡਚ ਲਿਚਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀਥਰ ਮਾਰਗਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੀਜ਼ਾ ਮੋਨਾਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡੋਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ੋਮ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੇ ਪੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 65% ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਇੰਡੋਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ $10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਓ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਇਵਾਨ 1949 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚਾਲੇ $10 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੀਟਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉન્નਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਿਚਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰੈਡ ਮੇਅਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਚਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕ੍ਰਿਸ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮ ਗਾਦੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਚੂਰਾਮਨ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ਿੱਬਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਮਸ ਨੇ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮ ਗਾਦੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੂਰਾਮਨ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ਿੱਬਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ $228 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਨਾ ਪੌਫਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ BC 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੀਵ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ MiG-31 ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸਥਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਬੇਲਾਰੂਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। रूसी राष्ट्रपति दफ्तर के बुलारे ने फ्रांस के बयान से कहा कि ये खबरां गलत हैं क्योंकि मास्को ते पेरिस तक किसी भी डील ते पहुंचना असंभव है। अमेरिका विच चिट्टी पूछ वाले हिरन विच ओमिक्रॉन की लाग पाई गई। ये वायरस पहली बार उत्थों के किसी जंगली जानवर विच पाया गया। स्टेटन च हिरन च पाए जाण वाले वायरस ने इस थ्योरी नूं मजबूत किया है कि चिट्टी पूछ वाले हिरन आसानी नाल इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये चिंतावां वधा सकता है क्योंकि हिरन अमेरिका च मनुखां दे नेड़े रहिंदे ने, इसलिए वायरस लाग फैलाउण ते म्यूटेट दा कारण बन सकते हैं। खोजकर्तावां ने पहला ही रिपोर्ट की है कि आयोवा च 2020 के अखीर च ते ओहायो च 2021 की शुरुआत विच ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੇਨਡੀਅਰ ਦੀ ਲਾਗ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਨ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਿਰਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੌਨ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਰਿਕ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਐਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਚੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮਿਲਾ ਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੈਮਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀਮਤੀ ਤਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਨੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਚੈਸ ਆਫ ਕਰਨਵਾਲ ਕੈਮਿਲਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 95 ਸਾਲਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੈਮਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਜ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਕੈਮਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਤਾਜ ਪਹਿਨੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਜ ਸਾਲ 1937 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਾਰਜ 6ਵੇਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ 2800 ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 105 ਕੈਰੇਟ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੀਆਂ ਖਣਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 141 ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕੱਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ 141 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।